Yes, my dear students, welcome to the physics classes, second PUC, the second chapter, electrostatic potential and capacitor. In the previous sessions, we discussed about the electrostatic potential, the potential energy of the system of charges. We discussed. I am just going to recall them. While measuring the electric potential, while deriving the equation, we consider a system like that. We consider a charge, a q coulombs of charge we consider at the point O at a distance of r. So what we consider, here is that point O, here is the charge we consider at a distance r, we consider some point P. At the point P, due to this charge, due to the charge plus q, due to the charge plus q, the electric potential at the point P, it means at a distance of r, is given by the equation V is equal to constant charge divided by distance. It means the potential is directly proportional to the charge and inversely proportional to the distance. As the magnitude of the charge increases, the potential also increases. Same in the electric field also. You know the expression for electric field? The electric field strength due to the charge Q at the point P, it means at a distance r, the expression for electric field due to a point charge, again this is 1 by 4 pi epsilon naught charge divided by distance square, charge divided by distance square. Here also electric field is directly proportional to charge, inversely proportional to square of the distance. It means as the charge on the body increases, the electric field and the potential due to that body, due to the charges, increases. It increases. It's clear? So now we will consider a conductor. I am going to consider a spherical conductor. For simplicity, we will consider a conductor, simple conductor. Let me pour the charges. Q coulombs of charges I am going to pour. Adar mele Q coulombs of charges na hagta hogta ide. I am going to adding the charges. You know that charges are always accumulate on the surface. Yes, it is clear. Inside the conductor there is no charges, only the charges will accumulate on the surface. It's clear. Now we are adding the charges. No, the charges goes on increase. So this is the case we have. Clear? Positive charges we accumulated plus 2. Now, clear? Till now there is no leakage of the charge. So charge, a conductor can bear this amount of charge. Now we are going to increase the magnitude of the charges. We are going to increase the charges. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಒಂದು 5000 ಹಾಕಿದೀವಿ. ಒಂದು 5000 ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಎಷ್ಟು ಇದು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. as the charge increases, electric field increases and at the same time potential also increases. Yes, sir. Now ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ the magnitude of the charges on the surface of the sphere goes on increase. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಾಕಬಹುದು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಈಗ. is there any limit to bear the charges by the conductor? ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಒಂದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್
ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು 100 ಲೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಇದು ಒಂದು 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಯರ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಗಮನಿಸೋಣ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉಂಟು, ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜ್ electric field due to these charges, the charges which is accumulated on the surface goes on increases the electric field around it. Electric field increases ಆಗ್ತದೆ. The sphere is surrounded by the air molecules. For simplicity we consider air molecules. Air molecules ಇದೆ. Air molecules ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಆಟಮ್ ತಗೋಣ, ಏರ್ನ ಒಂದು ಆಟಮ್. ಸೊ an atom consists of a nucleus and the electron. So one simple atom formed. Okay. These atoms. So they are stable molecules. Initially they are more stable molecules. When they come in contact with the sphere, what happens? Let me see. So air atom alli electrons, ಒಂದು ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆಟಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಟಮಿನ ಸುತ್ತ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ದೇ ಬೌಂಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಈಚ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಫೋರ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಫಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಬಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ. ಈಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್. ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಲಿಮಿಟಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಿತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು 10,000 ಅದ್ರದ್ದು ಲಿಮಿಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 20 ಲೀಟರ್ದು ಅದ್ರದ್ದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20 ಲೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಚಾರ್ಜ್ 10,000 ಚಾರ್ಜನ್ನ ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳೋದು. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಏನು ಹಾಕೋಣ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಹಾಕೋಣ, +1. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 1,001 ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ಜೊತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತದು, ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಎಷ್ಟು, -1, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 10,000. ನೀನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ, 10,000 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಉಳಿದಿದ್ದ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಚಾರ್ಜ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ಅಪ್ ಟು 10,000 ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೋ ತನಕ ಯಾಕೆ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು. ಸರ್ ಅಪ್ ಟು ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10,000 ತನಕ ಚಾರ್ಜ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲಿದ್ದಂತಹ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು, ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಏರ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.
ಅದಾದ ನಂತರ ಲಿಮಿಟ್ ಮೀರಿದ ನಂತರ ಬರ್ತಿದ್ದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಆಟಮ್. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ದಂತಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಯ್ತು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? 10,000 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಆಟಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಏರ್ ಆಟಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕೋಣ, ಪುಟ್ ಅನದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಅನದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೋಣ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಿರತ್ತ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಏರ್ ಆಟಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಸುತ್ತ ಇದ್ದಂತಹ ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟು ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಟು ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಪಕ್ಕದ ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೀಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಲೀಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೀಕ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೀವು. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್. ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20,000 ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 20,001 ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕದ ಅಯನೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ಸೈಜಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೈಜಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಯನೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಏರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. Here is a best example for dielectric. Here is a dielectric medium. We called dielectric breakdown takes place. Dielectric breakdown ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕಾರಣ, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ takes place. ಚಾರ್ಜಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಯನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ನಾವು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ಸೈಜಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರಿನ ಬದಲು, ಸೊ ಏರಿಗೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅದು ಅಯನೈಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ರೀಚಸ್ ಟು 3 × 10⁶ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 3 × 10⁶ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 3 × 10⁶ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಸ್ಪಿಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏರಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದೇನು, ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್. ಸಹಜ, ಇದಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಸೊ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲೇ
ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಮೀಡಿಯಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಆ ಮೀಡಿಯಮನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೀಡಿಯಮನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 3 ಇದ್ದಿದ್ದು 30, 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. 10,000 ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದ್ರ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1,00,000 ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮೀಡಿಯಂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ medium. Clear? And now, so as the electric field is increasing means its potential also increasing. Electric field increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ force is also changing. This is equal to charge into electric field. Force acting on the air molecules also goes on increasing. Now, let me consider a case. ಒಂದು ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಒಂದು ತರಹದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಬೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಆಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್, ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಥವಾ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇಕು. ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು 100 Q ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು 100 Q ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ 100 ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೊದಲನೇದು ಇದು ಎರಡನೇ, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೈ 1 ವೋಲ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಪಿಯರ್ 10 ವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪಿಯರ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡನೇ ಸ್ಪಿಯರ್ 10 ವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜು ಬೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಎರಡನೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಗ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ್ನೂ ಆ ಲಿಮಿಟ್ ರೀಚ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ನೂ ಮುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೀವು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ,
ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have to pour the charges, but its potential must be gradually increase. Potential slow ಆಗಿ increase ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಲೀಕ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಸುರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಲೀಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಲೀಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಗೋಣ, 2 ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಗೋಣ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಯಾರೋ ಇದೆ. ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ MgH ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಗೋಣ ಆಯ್ತಾ. 2 ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ಈಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು. 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇದಕ್ಕೂ 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಕೋಣ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇ ಟ್ಯಾಂಕು ಇದು, 2ನೇ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ 2ನೇ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಕಿ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಫುಲ್, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಲೀಕ್ ಔಟ್. ಏನಾಯ್ತು? ಲೀಕ್ ಔಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಇದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಯರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದ್ರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀರು ಎಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅದ್ರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ we have to select a conductor for which the potential gradually increases, ಕರೆಕ್ಟಾ. ನಮಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಅಂತಹ ಮೀಡಿಯಮ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್, ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? Now, so this is about the capacitance of a conductor. Capacitance of a conductor is the capacity to store the electric charges. So here is the equation we have. V is proportional to Q. V is proportional to Q. And now V is equal to a constant C into Q. V is equal to, sorry, yes, V is equal, yes, Q is proportional to V. Now Q is equal to C into V. What is C? C is the capacitance of the conductor. C is what? The capacitance of the conductor. Let me define it. C is equal to Q divided by V. Q divided by V. Define mana. Let me put, if V is equal to 1 volt. V ಏನು ತಗೋಣ? 1 volt ತಗೋಣ, ಆಯ್ತಾ. ಅವಾಗ C ಏನಾಗುತ್ತೆ? C is nothing but V is equal to 1 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ C is equal to Q. ನಾವು ಈಜಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Capacitance is the charge. Capacitance is the charge that is we are going to add to the conductor to raise its potential by 1 volt. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾವು 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಅದರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ 10 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲೂಮ್ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? 10 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲೂಮ್ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ 10 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲೂಮ್ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್. 10 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲೂಮ್ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್. ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಚಾರ್ಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಲೂಮ್, ವೋಲ್ಟ್ಗೆ ಯು, ಅಥವಾ ಕೂಲೂಮ್ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್, ಕೂಲೂಮ್ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್, ಕೂಲೂಮ್ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್, ಸಾರಿ, ಕೂಲೂಮ್ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾರಡ್. ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ ಎಫ್. ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ ಏನು? ಎಫ್. ಫ್ಯಾರಡ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾರಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಫ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ತಗೊಂಡೆ ನಾನು? 10 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲೂಮ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ 10 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲೂಮ್ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೈ 1 ವೋಲ್ಟ್. ಬೈ 1 ವೋಲ್ಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ? 10 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲೂಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 10 ವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ? 10 ವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. 10 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲೂಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 10 ವೋಲ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗು? 1 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲೂಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಏನು? 1 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲೂಮ್ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್. 1 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲೂಮ್ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ required to rise the potential by 1 volt. Charge per unit potential. This is about capacitance of a conductor. See, and we define the term Farad also. Farad is what? Farad is the capacitance of a conductor. Farad ಅಂದ್ರೆ capacitance of a conductor for which ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾರ್ಜ್ 1 ಕೂಲೂಮ್ ಹಾಕಿದಾಗ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ 1 ಫೆರಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ? 1 ಕೂಲೂಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 1 ಕೂಲೂಮ್ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? 1 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಕೂಲೂಮ್ Q is equal to N into ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. Q is equal to 1 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 6.1018 ಆರ್ಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಕುರಿಬೇಕು ನೀವು. ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 1 ಫೆರಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 10⁻18 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿದೆ? 10⁻18 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಫೆರಡ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಫೆರಡ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋ ಫೆರಡು ಮತ್ತೆ ಪಿಕೋ ಫೆರಡ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸೋದು ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಫೆರಡ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಕೋ ಫೆರಡ್. ಮೈಕ್ರೋ ಫೆರಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಯಾನು, ಕಂಡೆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಮೋಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಫೆರಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಒಳಗಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣದು ಪಿಕೋ ಫೆರಡ್ ಅಂತ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು C is equal to Q by V. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ, ಇದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ 1 ವೋಲ್ಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜಸ್ ಒಂದು 10 ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು 10 ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 ವೋಲ್ಟ್ ರೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು 100 ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ 1 ವೋಲ್ಟ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನಾವು ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ. V is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R. ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C is equal to Q by C is equal to Q by V. ವಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವುದು ವಿ ಅಂದರೆ ಇದಲ್ವಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi epsilon naught Q divided by R. Q it cancels. See ಇದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ 1 by 4 pi epsilon to R ಪೂರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, ಅಥವಾ R ನ ನೀವು ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. R divided by 1 by 4 pi epsilon naught. ಈ R ಬದಲು ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ R ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಏನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ R on the surface of the sphere, put capital R. Divided by 1 by 4 pi epsilon ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 9 into 10 raised to 9. 9 into 10 raised to 9 ಬರುತ್ತೆ. So this is what the capacitance. Divided by 9 into 10 raised to 9. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡು, ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಲೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೊಂಡು. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಪಿಯರಿನ ರೇಡಿಯಸ್ಸು 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆಗ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9 ಕಿಲೋ 10 raised to 3 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ 9 into 10 raised to 9. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 9 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 10 raised to 9 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ -9, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇದು 3, 9 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ -6, ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 into 10 raised to -6 ಫರಡ್. ನೋಡಿ ಇದು 1 ಮೈಕ್ರೋಫರಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು? 1 ಮೈಕ್ರೋಫರಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇರುವ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ we have to select a conductor of radius 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಸ್ಪಿಯರಿನ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ 1 ಮೈಕ್ರೋಫೆರಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ಮೈಕ್ರೋಫೆರಡ್ 2 ಮೈಕ್ರೋಫೆರಡ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾನ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ನನ್ಗೆ 5 ಮೈಕ್ರೋಫೆರಡ್ 10 ಮೈಕ್ರೋಫೆರಡ್ ಇಂದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇರುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 1 ಮೈಕ್ರೋಫೆರಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನು 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ?
ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎರಡೇ, ಯಾವುದು ಒಂದು ಸೈಜನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇದೆ, ಏರ್ ಬದಲು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು, ನೀರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊಂದೇನು ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನೋ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಡು, ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ, ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ತಿನ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಂತೆ. ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಳ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತಂದು ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದೆ. ಏನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 1 ಮೈಕ್ರೋಫಾರಡ್ಗೆ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು 1 ಫೆರಡ್ ಬೇಕು ಸರ್ ನನಗೆ ಅಂದರೆ, 1 ಫೆರಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇರುವ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 10⁻⁻6 10⁻+6 ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ 90 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುವಂತಹ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪಿಯರ್ನ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತು. ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫೆರಡ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಫೆರಡ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಪಿಕೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಎಸ್, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇತ್ತು, ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು 100 ವೋಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 100 ವೋಲ್ಟು. ಲಿಮಿಟನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸುರಿತಾ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, ಅದರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಯನೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 100 ವೋಲ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮೀಡಿಯಮ್ನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಅದು ಅಯನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೀಕ್ ಔಟ್, ಚಾರ್ಜಸ್ ಲೀಕ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ, ಅವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಈಗೇನು ಹೇಳಿದ್ವು, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೇಳ, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಸೊ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಓದಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಪ್ಲೇಟಿನ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿನ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂತ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಿಂಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು 70 ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 70, 100 ಇದ್ದು 70, 30 ವೋಲ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಪಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ. ಯಾಕಂಗಾಯ್ತು? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಚಾರ್ಜಸ್ ರೀಚಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ರೀಚಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದನೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನೋಡಿ.
ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ, ಆರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೂರ ಹೋದಾಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ಒಂದು -60 ಅಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಬರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು -60 ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದರಿಂದನೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದರಿಂದನೂ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೂರ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದೂರ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೂರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಯ್ತು? ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ -60 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100ಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 100 ಅಲ್ಲಿ 60 ಹೋಯ್ತು, 40 ವೋಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಇದರಿಂದನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ. 60 ಇರೋದಿಲ್ಲ, -60 ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಯಾಕೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೆಷ್ಟು? ಒಂದು 30 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಅದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಿಷ್ಟು 30, ಅಲ್ಲಿಗೆ 40 + 30 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 70 ವೋಲ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ 100 ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಕ್ಷಣ potential of the capacitor, potential of the conductor decreases. As the potential decreases, you can pour maximum amount of charges. So its capacitance increases. So this is the third point, third note. The capacitance depends on the presence of the other conductor. The one the size, nature of the medium, ಎರಡನೇದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು? Presence of the near conductor. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಡಿವೈಸ್ consists of two plates which are parallel to each other. Two parallel plates. ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ, ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶೇಪ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇದೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಎರಡನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಜನರಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಉಳಿದಂತಹ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ರೆಫರ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ we introduce the concept of capacitor. So capacitor is a device used to store the electric charges. So in a conductor we cannot store maximum amount of charges. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು? ಬರೀ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರೋಂಥ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಂದಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ we are going to design a capacitor. Capacitor, in a capacitor we can store maximum amount of charges in a very small size. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೈಜ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.